In the last class, we derived the real amplitude and phase of the reflected wave and also the transmitted wave. And today, we discuss the different cases where the second string has a linear mass density larger than that of the first and the vice versa. In the first case, we discuss the wave propagation when the second string is lighter than the first. Okay. The first string that is much heavier and it is connected to a lighter string. The heavier string is denoted by string 1, lighter the string 2. Linear mass density of the string 1 is mu1 and linear mass density of string 2 is mu2. Mu2 is very much smaller than that of mu1. Here also I write the same, mu2 less than mu1. If the linear mass density is different on both the string, next we have to check the speed of the wave on each string. The speed of the wave is, we know that V is proportional to T by root mu. That is, we can write that V is proportional to 1 by root mu. Mu2 is smaller than that of mu1, and we can write the velocity of wave on string 2, that is equal to V2 proportional to 1 by root mu2. Similarly, V1 proportional to 1 by root mu1. Mu2 decreases according to this expression. V2 increases. Similarly, if mu1 is larger, then V1 will be smaller. Let us write that is wave velocity on the string 2. V2 is greater than the wave velocity in string 1. If the end of the string is fixed and one person standing on the left side make vibration on the string, then a wave will be generated, and that wave generator will propagate along the string along this direction. Of course, there will be a reflection at the node that one cannot avoid. That reflected wave this node can be represented by like this one. And if we denote the waves on the string as, the first one is an incident wave and the second one is transmitted, the third one is reflected. Now if the second string is lighter than the first, of course the wave velocity V2 will be greater than V1, but all the waves on the string have the same phase angle. Okay, then let us denote delta R is equal to delta T is equal to delta I. Now let us substitute these values in the expression for the real amplitude and phase of the reflected and transmitted wave. For this, I have to put equation number. Let us check previous equation number is equation 8, equation 7 and 8. Therefore, let us put this is as a equation 9 and the second one is equation 10. If we substitute these new results into the equation 9 and 10, let me write here, that is equation 9 and 10 can be written as AR e power I. Equation 9, delta R can be replaced by delta I. Therefore, delta I is equal to V2 minus V1 by V2 plus V1 into AI e power I
ഇക്വേഷൻ 9 ഡെൽറ്റ ഐ അതേപോലെ തന്നെ നിർത്താം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 minus V1 by V2 plus V1 into AI. Fine. This is the amplitude of the reflected wave in terms of the incident wave if the second string is lighter than the first. Similarly, we have to write the what will be the transmitted amplitude or the amplitude of the transmitted wave. That is equation 10. This E power I delta t. Okay. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഈ ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഡെൽറ്റ ആർ ഇസിക്കൽ ഡെൽറ്റ ഐ ഡെൽറ്റ ടി ഇസിക്കൽ ഡെൽറ്റ ഐ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടി ഇ പവർ I delta I is equal to delta t സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ delta I കൊടുത്തു. This is equation 10. 2 V2 by V2 plus V1 into AI e power I delta I. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. റിമൈനിങ് ടേം ദിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടി we can write at is equal to 2 V2 by V1 plus V2 into bracket is equal to bracket AI. Now we obtained the real amplitude of the transmitted wave in the case where the second string is lighter than the first. Next we discuss case 2. If the second string is heavier than first, അതായത് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതൽ, ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് കുറവ്. This mu2, this mu1. This mu2 is greater than mu1. എങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രിങ് 1ലേക്ക് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. This is incident wave, this is transmitted wave, and the reflected wave will be out of phase. This is the reflected wave. Okay. This reflected wave mass density of the first string is mu1. What about the speed in the string 1 and 2? Speed here mu2 is greater than mu1, then speed v is proportional to 1 by root mu. ഈ കേസിൽ mu2 is greater than mu1, that is v2 is less than v1. Let us write here also, and v2 is less than v1. So v2 is less than v1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹെവിയർ സ്ട്രിങ്ങിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് ലൈറ്റർ സ്ട്രിങ്ങിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ സ്പീഡിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കുമെന്നർത്ഥം. സ്ട്രിങ് 1ലെ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും
സ്ട്രിങ് 2-ലെ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ V2 ഈസ് സ്മോളർ. ഇവിടെ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് that will be out of phase. This is reflected wave, out of phase by 180 degree. അതുകൂടെ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. If the second string is heavier than the first, then the reflected wave is out of phase by 180 degree. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫേസ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ കൂടെ ഫേസ് ആംഗിൾ പൈ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവിൻ്റെ കൂടെ ഫേസ് ആംഗിൾ 180 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിന് തുല്യമാവും. ദിസ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ ഐ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ അതേ ഫേസ് തന്നെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിനുണ്ടാവുക. രണ്ടിൻ്റെയും ഫേസ് ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേപോലെ സെയിം ഫേസ് ആണ്. എന്നാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വേവിൻ്റെ സ്പേസോ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ്, 180 ഡിഗ്രി. ദിസ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ഫേസ് ആണ്. നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിനും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിനും സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും. അതേ ഫേസ് ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഫേസിന് കൂടെ 180 ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ കേസിൽ എഴുതി നോക്കാം. എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്? അല്ല, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 9 ആണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഈ ഇക്വേഷൻ 9. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുത്തുക? നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ 9 ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ആറിനെ ഞാനിവിടെ ഡെൽറ്റ ഐ ഒരു ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസ് ഡെൽറ്റ ഐ മൈനസ് പൈ എന്ന് എഴുതാം. Therefore our equation AR e power I delta I minus pi is equal to V2 minus V1 by V2 plus V1 AI e power I delta I. That is AR e power I delta I into e power minus I pi is equal to V2 minus V1 by V2 plus V1 AI e power I delta I. അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? രണ്ടൊന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അടുത്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വാട്ട് വിൽ ബി ഇ പവർ മൈനസ് ഐ പൈ? ഇ പവർ മൈനസ് ഐ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് പൈ മൈനസ് ഐ സൈൻ പൈ ഇൻറ്റു -1. ദിസ് ടൈം ഈസ് 0. സൈൻ പൈ 0. ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore our AR into e power minus I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ -1 equal to
V2 minus V1 by V2 plus V1 multiplied by AI. ഈ -1 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ our AR can be written as V1 minus V2 by V1 plus V2 AI. Okay, this is the equation of reflected amplitude in terms of the incident amplitude. These amplitudes are original wave amplitudes. Similarly, we can write a transmitted amplitude also. Transmitted amplitude, we have equation, this equation 10 we have. Equation 10. Did I copy here? ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വരുത്തേണ്ടത്? നമ്മുടെ റിലേഷൻ നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. പകരമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ഈ ടി വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ ഐൻ്റെ ഈ പവറും ഈ ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടി ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2v2 by v2 plus v1 ai e power I delta i. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോവാ? ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐയും ഇ പവർ ഐ ഡെൽറ്റ ഐയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഏത് വരും? ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2v2 divided by v2 plus v1 ai. This is the amplitude of the transmitted wave in the case where the second string is heavier than first. Now let us discuss the last case. The last case is third case, that is if the second string is infinitely massive than first. Okay, if I draw the picture, this is our first string and the second string is infinitely massive. Infinitely massive means this is infinitely massive. This is string 1 and this is string 2. What will happen? നമ്മളൊരു ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര കനമുള്ള വലിയൊരു കയറുമായിട്ട്, നമ്മൾ കമ്പലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കയറെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അതുമായിട്ട് നമ്മളൊരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ ഇത് നമ്മുടെ നൂലാണ് സ്ട്രിങ് 1. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കയറാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഈ വേവ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല. അത് നേരെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വേവിൻ്റെ സ്പീഡും, അതായത് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ വേവേ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഏതിന് സമാനമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു റിജിഡ് ബാളിൽ ഒരു സിമ്പിൾ നൂലെടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതിന് സമാനമാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതിലൊരു വേവ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സ്ട്രിങ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ മോഷൻ മൂലം വേവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് സ്ട്രിങ് 1 ഇത് സ്ട്രിങ് 2 ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് 2 ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിജിഡ് സപ്പോർട്ടിന്, റിജിഡ് വാളിന് സമാനമാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന് ഇതിന് യാതൊരു വൈബ്രേഷനും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു വേവും ഇതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ റിജിഡ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ വേവേ ഇല്ല. ഏതുപോലെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മിറർ എടുത്തിട്ട് ഈ മിററിലേക്ക് നമ്മളൊരു വേവ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് വേവ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. മിററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെയുള്ളൊരു കേസ്
അപ്പോൾ what will be the wave velocity in the medium 2? Medium 2-ലെ വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ √t/μ2. Here mu2 is very much larger than mu1. That is, the second string is infinitely massive than first, means mu2 is very much greater than mu1. If so, if mu2 is infinity, then v2 will be 0. കാരണം this will be √t/infinity of 1/infinity means 0. Therefore, v2 will be 0. Wave velocity v2 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കേസ് 2-ൽ if the second string is heavier than first, ഇവിടെ mu2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അല്ലേ, ഇത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹെവിയർ ആണ്. യോണിനെക്കാട്ടിലും അല്പം കൂടുതൽ മാസുള്ള ലീനിയർ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നേരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ് ദിസ് വൺ. അതായത് എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് = അല്ലെ എ റിഫ്ലക്റ്റഡ് = v1 - v2 / v1 + v2. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. We have a r from case 2. We have a r is = v1 - v2 plus v2 plus v1 into ai. Present case here this v2 is 0. Therefore, ar is = v1 / 0 plus v1 means v1 into ai. Here it is right. This as ar is = ai. ശരിയല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മാസീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു വേവും ഇല്ല. ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് the incident reflected wave will be equal to the incident wave. This is the incident wave amplitude and this will be the reflected wave amplitude. There is no wave in the second string. I hope this is very clear to you. That is ar is equal to ai. ഇനി what will be the transmitted wave? ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം, സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ വേവേ ഇല്ല. എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് = നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് = 0. ഇനി നമ്മുടെ തിയററ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് 0 തരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മളിത് അവിടെ എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. From case 2 we have this equation and also we have a transmitter is equal to v2 divided by v2 plus v1. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി v2 0 ആണ്. Therefore, this is 2 into 0 by 0 plus v1, that is nothing but 0. Of course, our theoretical equation also gives the same result. It is at is equal to 0. There will not be any transmitted wave in the second string if the second string is much heavier. That is, here you can conclude no transmitted wave. Okay, that is all of it is reflected back.
This is all about the discussion on the boundary condition and the transmission and deflection on a string. Thank you very much for watching this.